അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. മൻ സമത നജ ചൊല്ലെ ഹദീസിലെ രണ്ട് മൂന്ന് പലക ചൊല്ലുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ചൊന്നെಂಕೆತೆ ചെറിയ ഹദീസ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ചൊಲ್ಡು ಮನ್ ಸಮತ ನಜ ವರ್ತ ಮುಂಡೆ ದೆಚ್ಚೆಂಟಾಂಗ ಅವನು ರಕ್ಷಪೆಟ್ಟಾಂಟ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗ ಈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പാട്ടണം. ജവാഉൽ കലീം ചെറിയ വാക്യത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ധാരാളം പലക ഉൾക്കൊള്ളിട്ട് ചൊന്നുಂಟುಂಡು. ನಾವು ಕೊಂಡು ಅಪಗಡ അതിൽ ಬಂಡೆಂಕೆತೆ ಆಫತ್ ಧಾರಾಳ ಉಂಡು. കലവ് ചൊല്ലെ, നമീമത്ത്, ഗീബത്ത് ചൊല്ലെ, അതേപോലെ മോശമായ പലക ചൊല്ലെ, ഓന്റെ സ്വന്ത പൊക്കിട്ട് ഓനെ ചൊല്ലെ, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവന്റെ നാവ് കാരണായിട്ടിക്കിടും. അതുകൊണ്ടിട്ടോ അവന്റെ നാവ് പറ്റി ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಕೋನುಂಟು. ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗ ಚೊಲ್ಡು ಮನ್ಸಮತ ನಜ ಹೊರ್ತ ಮುಂಡ ದೆಚ್ಚೆಂಟಾಂಗ ಅವನು ರಕ್ಷಪೆಟ್ಟ ಅಂಟಾಯ್ಟಿಕ್ರು. ഇമാം അഹ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ആക്കിട് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കട. ഗീബത്ത് തൊട്ടും നമീമത്ത് തൊട്ടും ബാക്കിയുള്ള ആൾമാരെ ಅವನು ನಿಂದನೆ ಹಾಕಡೆ അങ്ങനത്തെ തൊട്ട് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ಅವನು സൂക്ഷിച്ചെಂಟಾಂಗ ಅವನು ರಕ್ಷಪೆಟ್ಟ ಅಂಟಾಯ್ಟಿಕ್ಡು. ഇത്ര പറക്ക ചൊന്നു രണ്ട് പറക്ക നിപ്പാട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. अक्षर भी അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാന്യരാದ ഉസ്താദ്, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುತಾಲಿಮ್ಗಳೇ, ನಾನು ಮನ್ ಕಾನ ಆಖಿರುಹು ಕಲಾಮಿಹಿ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ದಖಲಲ್ ಜನ್ನ ಎಂಬ ಹದೀಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಎಂದಾದರೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಂದಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಮರಣದ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವನು, ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವನು. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವನು ಎಂದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವವನು ಅದೇ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅವನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳುವುದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ದಿಕ್ರನ್ನು ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಬರುವುದು. ಐನ ತ್ವರೀಕು ಇಲಾ ಹಮ್ಮಾಮಿ ಮಿಂಜಾಬಿ, ಸ್ನಾನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆತ ಹೇಳಿದನು, ಆತ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ.
ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲಂತೆ ಇರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಅವಳು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಶೌಚಾಲಯ ಎಂದು ನಂಬಿ ಅವಳು ಹೋದಳು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈತನು ಬಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಗಿಲಾಕಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪುರುಷನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಈತಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಇವನು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಇವನನ್ನು ಕಂಡು, ಏ ಹುಚ್ಚ, ನಿನಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಹೋಗಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅವನು ಐನ ತ್ವರೀಕುನ್ ಇಲ ಹಮ್ಮಾಮಿ ಮಿಂಜಾಬ್ ಎಂದು ಅಲೆಯುತ್ತ ಮರಣದ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬನು ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿಯಾನ. ವ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಹದೀಸ್ ಟಾಕ್. ಲೆಟರ್ ಸಿ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الفائزين برضا الله وما بعد. ഈ മഹത്തരമായ വേദിയിൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസ് ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്. ഈ ഹദീസിന്റെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിന്നാൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ഈ 6-7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കൂല. അത്രയും ആശയം ഈ ഹദീസിൽ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്, നാം എന്ത് പണികളും ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് അത് കൃത്യമായിരിക്കണം. അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി മാത്രം നാം അമൽകൾ ചെയ്യണം. അതുമാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യ യോഗ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇബാദത്തിനെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഖത്തിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യും. നാം ഒരു ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്തായ സ്ഥാനം ലഭിക്കും. ആഖിറത്തിൽ നല്ല ഉപകാരവും ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അശൈഖ് സൈനുദ്ദീനുൽ മഖ്ദൂം അൽ കബീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ തസവ്വുഫിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്കിയയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഈമാനു മർഇൻ ലാ യകൂനു തകാമല ഹത്താ യറന്നാസ ബിഇബിലിൻ മുസില. നാം ഒരു ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു നിസ്കാരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും ഖുശൂഉം ഇഖ്ലാസും തഖ്വയും ഉണ്ടോ, അതേ ഖുശൂഉം ഇഖ്ലാസും തഖ്വയും ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവുകയില്ലെന്ന് മഹാനവർകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇബാദത്തും അത് അള്ളാഹുവിനിക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ നിയ്യത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹലാലായ എല്ലാ കാര്യത്തെയും നമുക്ക് ഒരു വലിയ
യാതൊരു പ്രയാസം കൂടാതെ വലിയ അമലായി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വലിയ അമലായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് അത് ലഭിക്കും. അത് എങ്ങനെ എന്നതല്ലേ? തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതൊക്കെയും ഹലാലായ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഒരു നല്ല നിയ്യത്ത് വെക്കണം. ഞാൻ ഈ തിന്നുന്നത് ഇബാദത്തിൽ ശക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഈ കിടക്കുന്നത് ഇബാദത്തിൽ മസ്തും അതേപോലെ അശ്രദ്ധകൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള നിയ്യത്തുകളെ കൊണ്ട് ആ ഹലാലായ കാര്യങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞാൽ ആ ഹലാലായ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ നിയ്യത്ത് വെച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അത് ഹറാമു തന്നെയാണ്. ഇത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിടാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Next, chord letter D. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിഅമതാനി മഗ്ബൂനും ഫീഹിമാ കസീറും മിനൻ നാസി അസ്സിഹ്ഹതു വൽ ഫറാഗു എന്നുള്ള ഹദീസിനെ പരിശോധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹദീസ് നമ്മൾക്ക് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി പോലത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അസ്സിഹ്ഹതു ജനങ്ങൾ അറിയാതെ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഒന്ന് അസ്സിഹ്ഹതു ആരോഗ്യം, മറ്റൊന്നു അൽ ഫറാഗു സമയം എന്നുള്ളത്. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 1400 കൊല്ലം മുമ്പേ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഭക്ഷണം അധികം കഴിക്കലാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക 1/3 ഭാഗമായി കഴിക്കുക എന്നാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ 3 ഭാഗം നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിലേക്ക് കയറ്റാൽ പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സേവന. മാത്രമല്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കുലു വഷ്റബു വലാ തുസ്രിഫു. ഭക്ഷണത്തെ കഴിക്കുക, കുടിക്കുക, പക്ഷേ അധികമാവരുത്, മിതമായി കഴിക്കുക എന്നാണ്. അധികം കഴിച്ചവനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഖുർആനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സമയത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരുടെ ഇമാമുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം എത്ര പ്രാധാന്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോലും നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അതേപോലെ വെറുതെ ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് മഹാന്മാർ വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. മഖ്ദൂം തങ്ങൾ എഴുതിയ ഹിദായത്തുൽ അദ്കിയ ഇലാ ത്വരീഖിൽ ഔലിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 9 വസിയത്തുകൾ പെട്ടതാണ് ഹിഫ്ളുൽ ഔഖാത്ത്. അതിൽ തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സമയത്തെക്കുറിച്ച്. സമയത്തിന്റെ ഇബാദത്തിലേക്ക് തിരിക്കണം, സമയത്തെ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടുപോയ അഗറ്റി ഉസ്താദിന്റെ സംഭവം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അഗറ്റി ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് അഗറ്റി ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചാൽ അഗറ്റി ഉസ്താദിന്റെ മറുപടിയായിരുന്നു, ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ ഇൽമുകൾ, അപ്പുറത്തെ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കുറെ ഇൽമുകൾ, കുറെ കിതാബുകളെ നോക്കി മുതആല ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിരുന്നുമായെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അഗറ്റി ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി. അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ സമയം എന്നുള്ളത്.
നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പണി നമ്മൾ ചെയ്യണം. എല്ലാ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പണി നമ്മൾ ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അൽ വഖ്തു കസ്സൈഫിൻ ഇല്ലം തഖ്തഅഹു ഖതഅക. സമയം എന്നുള്ളത് വാള് പോലെയാണ്, അതിനെ നിങ്ങൾ മുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അത് മുറിക്കും എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തെ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്ന് നമ്മൾക്ക് അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ സമയം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഖുർആനിൽ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സമയത്തെ പറ്റി ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തുൽ അസ്ർ, വൽ അസ്ർ, കാലത്താൽ തന്നെ സത്യം. അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സമയത്തിലേക്ക് എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന്. സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യമെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുക. ആലിമികൾ, ഉലമാകൾ അവർ ഇത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള കാരണമാണ് അവർ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ദൂരമായത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഡോറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അനാവശ്യമായത് സംസാരിക്കുന്നവർ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അതാണ് മഹാന്മാരുടെ അവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യം, സമയം, ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് രണ്ടിനെയും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കിനെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Chord letter D on the stage. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.